شوقی صاحب، سب سے پہلے تو ہم خیریت دریافت کرنا چاہیں گے. کوئی اپڈیٹ خان صاحب کی صحت کے متعلق سامنے آئی ہے؟ دیکھیں، حکومت بالکل مذاق حکومت نے شروع کر دیا ہے. حالانکہ ملک کے ایشوز کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. پرائم منسٹر معیشت کی بات کرتے ہیں، معیشت تباہی کی طرف ہے. کوئی ریلیف نہیں مل رہا عوام کو، اور صورتحال یہ ہے کہ بارش ہوتی ہے تو آدھا پاکستان ڈوب جاتا ہے پانی میں. یہ تو صورتحال ہے، لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اب لے کے عمران خان کی صحت کے حوالے سے دیکھیں، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر. جب آپ رول آف لا کو فالو نہیں کریں گے تو پھر جنگل کا قانون بنے گا. پھر اگر ہم احتجاج کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی امن و امان کو خراب کرتے ہیں، جس سے جی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت خود قانون پہ عمل درآمد نہیں کرا رہی. اور یا تو یہ خوفزدہ ہے، یا آئی ڈونٹ نو کہ نالائق ترین حکومت ہے کہ یہ 2 دن کا ٹائم دیا تھا سپریم کورٹ نے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کو عمل درآمد نہیں کرا سکی حکومت، اور صرف وہ آئی واش کے طور پہ یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا. میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پہ کہ حکومت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک طرف وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی آئیں مذاکرات کریں. بھائی کس چیز کا مذاکرات کریں؟ آپ ماحول ہی نہیں بننے دے رہے ہیں مذاکرات کا. آپ صرف جا کے میڈیا کی کنزمپشن کے لیے آپ کہتے ہیں جی مذاکرات کریں. اچھی بات ہے، مذاکرات ہم نے کبھی انکار نہیں کیا ہے، لیکن صرف یہ آ کے کہنا مذاکرات کریں اور پھر اس کے بعد آپ چھپ جائیں اور پھر ایسے اقدامات کریں جس سے اور دوریاں بڑھ جائیں. بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں. وہ یہی کہ راتوں رات جو ہے خان صاحب کو منتقل کیا گیا اڈیالہ جیل سے، اور پھر دوبارہ بھی وہاں انہیں منتقل کر دیا گیا، اسپتال سے واپس جو بھیج دیا گیا. تو اس طرح تو حکومت نے عمل درآمد بھی کر دیا جو عدالتی فیصلے پر، اور اس کے بعد ان کو واپس بھی بھیج دیا ہے. اتنی عجلت میں آپ کو کیوں دکھائی دے رہی ہے وہ؟ میرے خیال سے یہ قانون کے ساتھ مذاق ہے. آئین قانون کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. 2 دن سے پوری کوشش کی حکومت نے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو روکا جائے، ان کو نہ لایا جائے. لیکن میرا خیال یہ کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. دیکھیں، اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی بیمار ہوئے تھے. پوری کیبنٹ نے اجازت دی تھی کہ جی بالکل ان کا علاج کہاں کرانا چاہتے ہیں، ان کے جی بیرون ملک، اس کی باقاعدہ اجازت دی گئی. لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل انتقامی سیاست ہے، اور اس سیاست کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. اب عمران خان تو ڈیل نہیں کرنا چاہتے، نہ وہ ڈیل کریں گے. تو جب وہ ڈیل ہی نہیں کرنا چاہتے تو آپ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ عمران خان کوئی نواز شریف تو نہیں ہے کہ ڈر گیا ہے جیل سے اور وہ کہے کہ جی مجھے نکالو خدا کے لیے. وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے عدالتیں ہی نکال سکتی ہیں. تو جب وہ رول آف لا کی بات کر رہے ہیں تو آپ کیوں مجبور کر رہے ہیں لوگوں کو کہ پھر احتجاج، اور پھر احتجاج کے ذریعے آپ، یعنی خوفزدہ تو ہے حکومت، لیکن جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے وہ ملک کے لیے مفاد میں نہیں ہے. دیکھیں، جمہوریت پہلے سے ہی کمزور پڑ گئی ہے. جمہوریت تو ہے ہی نہیں خیر ملک میں. اچھا، رول آف لا بھی ختم ہو گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو حکومت نے پیشکش کی ہے مذاکرات کی، اس میں وہ سنجیدہ ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بانی کو دوبارہ بھیج دیا گیا ان کے سیل میں. میں یہ عرض کر رہا ہوں سر کہ دیکھیں، حکومت اگر مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ماحول ہونا چاہیے. وزیر اعظم جو ہے وہ ایک، میرے خیال سے جو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا نا کہ یہ ڈرامے کرتے رہتے ہیں، یہ وہ ڈرامہ ہے قسم کا. آپ اتنا نہیں کر سکتے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد ہی نہیں کرتے. آپ یعنی جس طریقے سے وہ عمران خان کو ڈیل کر رہے ہیں. ویسے شوقی صاحب، رات گئے تو اس پر عمل درآمد ہو گیا. جی دیکھیں، یہ تو میں نے کہا نا کہ آئی واش ہے نا. یہ تو سپریم کورٹ نے 2 دن کا ٹائم دیا تھا. انہوں نے تو پوری کوشش کی ہے نا کہ عمران خان کو کسی طریقے سے ہم روکا جائے. اب یہ دیکھیں نا، اب یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ جو ہے اب وفاقی حکومت جو کوشچن اٹھا رہی ہے کہ کیا یہ تمام قیدیوں کے لیے ہے کہ ان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے. اور بھائی یہ تو کیا نواز شریف کو جب بھیجا جا رہا تھا اور آپ چیخیں مار رہے تھے اور رگڑ رہے تھے، ایڑیاں رگڑ کے اپیلیں کر رہے تھے، تو کیا وہ تمام قیدیوں کے لیے باہر کا علاج ہے؟ لیکن دیکھیں، اس ملک کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو یہ کر رہے ہیں کل پھر یہ بھگت نہیں سکیں گے. عمران خان تو بھگت رہا ہے. عمران خان تو بہادر آدمی ہے، وہ تو جیل کاٹ بھی رہا ہے.
लेकिन इनकी चीखें निकलेंगी, फिर वो चीखें कौन सुनेगा? बिल्कुल ठीक। अच्छा जब आप सुप्रीम कोर्ट की अब बात नहीं मान रहे हैं, हाई कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं, तो फिर आपकी चीखें सुनेगा कौन? बिल्कुल ठीक। अच्छा शौकत क्यों इस साहब, तरह की चीजें? अब पीटीआई का क्या लाएअमल होगा, जबकि बानी के हवाले से जो अभी तक सेहत की भी कोई तफसीलात सामने नहीं आई हैं कि वो किस सूरत हाल का शिकार हैं, इलाज उनका कैसे हो रहा है, उसकी तफसीलात जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक बाहर भी नहीं आएंगी, वो वहीं जो है उसे दाखिल करवाया जाएगा उन तफसीलात को भी। तो आप बताइएगा कि अब पार्टी का क्या लाएअमल होगा? देखिए, जब तक इमरान खान के डॉक्टर, उनकी बहनें उनके हमरा नहीं होंगी, उनके सामने इलाज नहीं होगा, उनके सामने रिपोर्ट नहीं आएगी, तो मेरे ख्याल से उस वक्त तक तो हम उस पर यकीन इसलिए नहीं कर सकते कि हुकूमत की नीयत ही खराब है। हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था वो मेरिट के ऊपर किया था, वो मेडिकल रिपोर्ट देख कर किया था। लेकिन अब जो है ना, हुकूमत बुखलाहट का शिकार है कि ये रिपोर्ट कहाँ से आ गई, कैसे पहुंच गई। अच्छा। पूरी कोशिश होती है, अब तो इन पे यकीन नहीं कर सकते हम ना कि जो कुछ इसके आगे होगा पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए हम पहले से डिमांड कर रहे थे, ये दोनों कहा कि जिस सरकारी अस्पताल में हम इस सरकारी अस्पताल में हमें कोई इल्म नहीं कि आप क्या करना चाहते हैं इमरान खान के साथ। वो अगर प्राइवेट अस्पताल है और वो अपना खर्चा खुद अफोर्ड करना चाहते हैं, तो आपको क्या तकलीफ है? आप लंदन में इलाज कर सकते हैं नवाज शरीफ, और यहाँ पे इमरान खान को कह रहे हैं कि शफा में इलाज ना करे। बड़ी अफसोस की बात है। ये तो बिल्कुल मजाक है। कानून के साथ मजाक करोगे तो फिर भुगतोगे। मतलब ये कि अगर हम कल एहतजाज का ऐलान करते हैं ना और फौरी एहतजाज करते हैं, तो ये हमारा हक बनेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट को हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। शौकत साहब जरा साथ ही रहिएगा। इस वक्त अताउल्लाह तारड़ साहब की जानिब से भी एक बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब अस्पताल मुंतकिल किया गया। माहिर डॉक्टरों ने तफसीली मुआयना किया और कैदी को तिब्बी तौर पर फिट करार दिया गया है। माहिर डॉक्टरों में माहिर चश्म, माहिर क़ल्ब और फिजिशियन शामिल थे। और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने एक्स पर यह बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कैदी की बहन उज़्मा खान तमाम तिब्बी मराहिल के दौरान मौजूद रही हैं और तिब्बी अमल मुकम्मल होने पर कैदी को 21 अगस्त की सुबह 5 बजे अडयाला जेल मुंतकिल किया गया है। शौकत साहब हमारे साथ है। शौकत साहब बताइएगा कि हुकूमत तो यह बयान दे रही है कि हमने इलाज मुआलजे के लिए उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया और तमाम फिजिशियन से, माहिर क़ल्ब से, तमाम से हमने जो है ये वेरिफिकेशन ली है कि क्या कैदी फ़िट है। तो उनका ये कहना है कि जी कैदी तो फ़िट है, और उसके बाद उनको सुबह 5 बजे मुंतकिल किया गया अडयाला जेल। तो यहाँ पर जो अदालती हुक्म था उस पर अमल दरामद तो होता हुआ नज़र आ रहा है। देखें, ये तो बहुत झूठा शख्स है। ये वज़ीर इत्तलात जो डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। आप मुझे खुद बताएं कि जो आपने गिनवाए, तकरीबन 4-5 डॉक्टर तो गिनवा चुके हैं आप बकौल इनके। तो अगर इनको रात के 1 बजे तक तो शिफ्ट नहीं किया गया था, क्योंकि मैं खुद टीवी के आगे बैठा था। तकरीबन कोई 12:30 थे, इस तरह का टाइम था, 12:36। अच्छा, आप मुझे बताएं कि 3-4 घंटे में 5 डॉक्टरों ने उनका मायना भी कर लिया, उनके टेस्ट भी आ गए, उनके, यानी मजाक है, बिल्कुल मजाक है। आप यकीन करें, मुझे तो इस हुकूमत पे तरस आ रहा है, क्योंकि इनका बनेगा क्या? ये जो कुछ कर रहे हैं, मैंने कहा इमरान खान तो भुगत लेगा, लेकिन ये जो मजाक जिन्होंने शुरू किया है कानून के साथ। आपका कहना, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इतने कम वक्त में इन सब चीज़ों का हो जाना मुमकिन नहीं था और ऐसी भी मुमकिनात है कि उनको शिफ्ट ही ना किया नहीं? आप मुझे बताएं कि इतने जल्दी में आप उनके अल्ट्रासाउंड भी कराएंगे, आप इनके सीटी स्कैन भी कराएंगे, आप इनके टेस्ट भी कराएंगे, ब्लड टेस्ट भी कराएंगे, और फिर उसके बाद रिपोर्टें भी आ जाएंगी और फिर रिपोर्टें भी पेश हो जाएंगी कि जी, और तारड़ साहब तक भी रिपोर्टें पहुंच जाएंगी। आप ये इबाहम जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें मुंतकिल नहीं किया गया, हो सकता है ये भी हो कि उनको नहीं मुंतकिल किया गया भी हो। देखिए, अगर मुंतकिल भी किया हो और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को बताने के लिए, तो मेरे ख्याल से ये जाती है। सुप्रीम कोर्ट पे इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। 16 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये हॉस्पिटल में रहे, और उस वक्त तक जब आप 16 सितंबर के बाद आप दोबारा पेशी में आए। शौकत साहब, उन्होंने ये भी बताइएगा कि आप जो कॉल है 27 सितंबर की, वो इंटैक्ट है, अभी भी पार्टी की जानिब से दी गई है?
मेरे ख्याल से अब मैं तो सोच रहा हूँ कि इसके आगे होना चाहिए। अब तो देखिए पार्टी को इस पर फैसला करना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक अब तो कोई वक्त देने की जरूरत ही नहीं है इस हुकूमत को। बिल्कुल ठीक है शौकत साहब, अब तो बहुत देखे ना, जब बहुत रूल ऑफ शुक्रिया। लॉ की वायलेशन शुरू हो गई, बहुत बहुत रूल ऑफ शुक्रिया लॉ की आपका। वायलेशन रूल ऑफ शुरू हो लॉ गई की तो वायलेशन मेरे हो ख्याल रही से है। शौकत यूसुफजई जो हैं हमें इस हवाले से आगाह कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि 27 की कॉल से भी अब आगे बढ़कर जो है ना इस मामला को देखना चाहिए। तो देखते हैं कि PTI की जानिब से क्या लाया अमल इख्तियार किया जाता है। ब्रेक पर आ जाएंगे।